إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا اللهم أجرنا اللهم أجرنا اللهم أنت السلام منك السلام إليك يحيي السلام وأدخلنا الجنة تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت عليها ما كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملنا على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة إمام بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ترزق من تشاء بغير حساب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Allah Akbar, Allah Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la mulku wa lahul hamdu وهو على كل شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه كلما ذكرك ذاكرون غفلا سلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا لطيف يا كافي يا حبيب يا شافي يا موجود لا إله إلا
لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نحيا وعليها نموت وإلى بعث إن شاء الله تعالى إن الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا تقبل منا شركنا واغفر لنا بما أعطيتنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو ولنا شيخنا وعلمنا اللهم ارزقنا متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبادة وطاعة الله والفائدة وأمدنا يوم الشهداء وأهلك التفضل والمجاهدين المستضعفين في رأسهم اللهم اغفرنا بالإيمان والإسلام واجعلنا المتقين صلى الله عليه وسلم فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم بحق الفاتحة يا فاتحة يا كاشف الغم يا العافية وعن جميع المسلمين والمسلمات كل بلاء وعطاء يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف قال وعجزنا الله وتحيتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا صلي وسلم عليه
balik. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina al-Khadir alaihi salam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in arada fisalan 'an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha 'alayhima. Wa in aradtum an tastardi'u awladakum fala junaha 'alaykum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن أراد fa'in maka jika fa'in maka jika arada menghendakilah oleh kedua-dua. Tafsir bagi dua-dua tu siapa? Ail walidani. Maka jika menghendakilah oleh kedua-dua siapa? Kedua-dua ibu bapa tu. Betul tak? Tu. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Allah. Anak gapo dua-dua ibu bapa tu fisalan akan putus. Putus ni bukan putus bercerai dah, bercerai dah lah. Maksud fisal sini ai fitaman. Tu lepas pek apa panggil dah. Putus sini mana lepas pek, fitaman. Tu ni sebuah menyusu tu maknanya fisalan ai fitaman lahu ailil waladi. Jadi ibu bapa tadi bercerai tadi dah, dia boleh anak maka auzubillahi minasyaitanir rajim ia menyusulah. Tapi dua-dua ibu bapa bagi anak tadi tu saling setuju kata menyusu ni tak lama dah dah. Tak usah 2 tahun lah. Kalau boleh setahun, kurang setahun tak apa. Tapi boleh begitu je. Setuju tak? Setuju, dua-dua setuju. Dah. Bila menghendaki dua ibu bapa akan putus, ini putus fitaman fituh menyusu lahu baginya walad qablal haulaini, sebelum cukup 2 haul, ni sebelum genap 2 tahun lah. Itu dah. Kerana 1 haul setahun, 2 haul 2 tahun, artinya setahun 12 bulan, 2 tahun 24 bulan. Belum sebelum daripada genap 24 bulan. Tu sebab dia kata luar, kata tengok qauluhu qaulullah ma'a qaulil mufassir. Tak kena qauluhu qaulullah ta'ala saja tu. Fa in arada fisalan, tu je tak ada mari tu al-walidan ai al-walidani dah. Qauluhu fa in arada fisalan, maka jika menghendakilah oleh kedua ibu dan bapa fisalan akan putus, yakni putus fitaman lahu lil walad, putus orang panggil menyusu kepada anak dah. Dia kata haza taqyidun lima taqaddama. Bermula ini qaulullah ta'ala ni. Hadza bermula ini qaulullah ta'ala fa in arada ilah ni. Taqyidun, ialah sebagai kait. Tu dah. Jadi hak dulu ni. Hak dulu kata kena cukup 2 tahun tu. Liman arada an yutimma radha'ah. Bagi siapa yang menghendakilah iaman arada an yutimma radha'ah, dah oleh bahawa menyempurnalah iaman akan menyusu. Jadi sebut kata zalika tu kan, zalikal irda' haulain tu.
Tu irda al-walidah dah akan auladahun haulaini kamilain tu. Tu adalah ia kepada mereka, bagi mereka, arada yang menghendakilah ia mereka ayyutimmar radha'ah, bahawa menyempurnalah ia man tu akan menyusu, wala ziyadata alaih, maka tiada orang panggil tambahan di atasnya, di atas zalika ini 2 tahun tu tak ada. Sekarang ni pula lagu mana kalau lah tosi pula melengkap menyempurnakan radha'ah dia tu haulain. Jadi hak ni kait takyidun lima taqaddama fi qawlihi haulaini kamilain. Tu hak ni pula tak cukup orang panggil haulaini kamilain. Minta supaya lepas pek dah. Setahun cukup lah lepas pek tak usah sampai 2 tahun lah. Susah nak pergi berjalan tu bahaya. Gitu lah. Jadi qaulullah ta'ala fa in arada fisalani, sebagai takyid di atas hak lepas, hak atas tu. Jadi masalah menyusu 2 tahun tu bagi siapa? Bagi mereka yang nak menyempurnakan akan menyusu. Tak ada tambah lagi di atas 2 tahun tu. 2 tahun tu genap, cukup. Ada pun kalau laki bini tak ada laki bini, tak jadi laki bini dah. Ibu bapa anak tadi dah. Patutlah cerada tu. Tu. Masing-masing kandak fisal lah kau. Menyusu ni tak payah sampai 2 tahun lah. Ayah tak, hamba setuju tak? Cukup setahun gitu ada lah, 8 bulan ke 9 bulan biaya belajar tu. Lepas pek mok payah, mok nak pergi masuk payah. Sampai bekak putih kau pek mok. Hanya kekoh juga. Betul tak? Jadi sepakat, setuju kan? Sadiran. Sadiran ni dia kata luarnya qauluhu bukan tu tak? Tak lagi. Sadiran. Sadiran ni sifat bagi fisah tak apa. Putus-putus. Sadiran yang terbitlah. Tu fisah tadi tu. Tak apa wahab tak apa. Halakauni fisah tu sadiran antaradin, terbitlah ia daripada taradin, saling redha meredai. Apa taradin? Ai ittifaqin, sepakat kata daripada siapa? Minhuma, daripada keduanya, alwalidani tadi. Tidak. Minhuma ay minal walidaini. Begitu. Tengok dah. Qauluhu an taradin tu luar. Qaulullah ta'ala an taradin. Dia kata al-jar wal majruru. Bermula jar dan majrur dia. Mana ja'an tu jar, taradin tu majrur. Khabar muta'alliqun bimahdzufin, ialah bertakluk ia dengan suatu yang dibuang. Suatu yang dibuang itu sifatun atau sifatin lifisalan. Sifat betul lah tu sifat. Tu sifat dah. Sifat bagi fisalan. Mana mausuh yang dimahzuh, yang menjadi pula sifat tak kena mausuh. Sifat yang mahzuh, yang bertakluklah antara din tu kepada dia, dan dia tu jadi sifat bagi fisal. Tu qaddarahu, telah mentakdirlah akan dia, akan mahzuh tu. Al-mufassiru oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti,
qaddara biqaulihi, dengan katanya kata Imam Suyuti, sadiran. Mana fisalan sadiran, akan putus pek yang terbitlah. Nah, tu yang terbitlah ia, yang terbitlah orang panggil nak putus pek tu. Nah, antaradin minhuma, daripada saling redha meredai, ittifaqi sepakat daripada keduanya, daripada walidain tadi tu lah, daripada ibu dan bapa tu. Tu tak ada berkelahi, setuju. Kita kata anak kita ni, kita duk cerah ke gapo dak, kita budak ni tetap anak kita, ingat tu dak. Ingat romo ya. Apa tak ingatnya? Muka jelas pun muka pak ya dah, tak kata ingat. Ginilah kata, kita nak ayat ni, pendapat kita ni kalau boleh sudah ada ni tak usah 2 tahun lah. Lama-lama pun setahun. Kalau boleh lepas pek awal-awal, alhamdulillah. Bekas bini kata, ingat ayat gapo. Ambo setuju benar dah. Boleh jaga etik, tak jadi besar putih kopek ni. Dah. Tu. Setuju gitu. Tu. Lagu mana? Tak ada jawab lagi tu. Tak ada jawab syartiyah tadi, tak ada jawab lagi tu. Wa tasyawurin, padahal musyawarah, bukan setuju tu setuju, main-main agak-agak setuju kot dia. Dah. Musyawarah dah. Tengok. Wa tasyawurin, padahal musyawarah lah siapa? Bainahuma, di antara keduanya, ai baina walidaini. Tu. Jadi persetujuan ittifaq tadi dah. Taradin ittifaqi tadi tu. Tu. Hasil sebulat suara ittifaq tadi tu. Hasil daripada musyawarah di antara keduanya walidain. Bapa kehendak pisah pek awal dah. Ilak. Ilak berkata arada fisalan ai fitaman. Dah. Guano ibu bapa tadi tu nak supaya fisal fitaman lahu lil walad tu. Putus ni putus menyusu bagi walad tu. Awas tidak 2 tahun kena. Litazhara maslahatus sabiyyi fihi. Tu kerana nyatalah oleh maslahat. Litazhara maslahatus sabiyyi, kerana nyatalah oleh maslahat. Maslahat ni mana? Manfaat. Mana manfaat untuk siapa? As-sabiyyi, bagi budak-budak tu, bagi baby, bagi anak tu. Fihi, padanya pada fisal, pada fisal qabla al-haulain, pada putus nyusu pek mak tu sebelum 2 tahun. Tu auzubillah minasyaitanir rajim. Jadi tujuan fisal awal tu bukan kerana nak khianat ke anak ke apa dak. Atau nak khianat ke mak ke dak juga. Lepas tu kerana nyata zahir oleh manfaat maslahat baby tu padanya, pada fisal, pada memutus ke orang panggil putih kopek tu awal sebelum daripada genap 2 tahun. Zahir manfaat. Gitu lah. Zahir manfaat. Jawab bagi tadi. Maka tiada. Fala maka tiada junaha alaihima, tiada jenis dijinayah lah. Tiada jenis jenayah, tiada jenis berdosa, maknanya tiada jenis salah lah. Alaihima,
di atas kedua-duanya. Ay ala walidaini, di atas dua ibu bapa tadi. Fi zalika, pada demikian itu kehendak. Itu dah. Fi zalika, pada demikian itu kehendak. Ada tinggal lagi tu dah, kita fi fi'li zalika dah. Ada fi fi'li zalika. Siapa kita apa yang ada fi fi'li? Ada tak? Ada kita awak fi fi'li. Ada tak? Kita awak fi fi'li. Ya. Betul. Oh, wala kita ya. Dengar. Betul kita awak gitu. Dengar. Ya tak? Oh, tunjuk kau lagi, tunjuk kau. Okey, so. Mana? Bukan situ atas. Mana atas dia? Oh, tak ada. Sama je. Fi tadi kagak. Tu. Fi fi'li tu tambah dia. Tengok luar tu. Ya ada fi fi'li dah. Fi fi'li zalika. Fi zalika ay fi fi'li zalika. Pada memperbuat demikian itu. Demikian apa? Demikian fisal fitan lahu lil wala qabla haulain. Pada memperbuat demikian itu, demikian putuh menyusu bagi anak sebelum cukup genap 2 tahun. Gitulah. Cuba tengok luar dia kata qauluhu. Qaul apa ni? Qaulul mufassir, ya qaulullah taala. Qauluhu qaulul mufassiri fi fi'li zalika, pada memperbuat demikian itu. Pada perbuat demikian itu dah. Pada perbuat demikian itu, demikian fisal lil wala tu qabla haulain. Mana? Maka tiada jenis berdosa lah. Fala junaha. Fa tu jawab bagi in syartiyah dah. Maka tiada jenis berdosa lah. Fala junaha. Maka tiada jenis jenayah. Tiada jenis berdosa. Alaihima, di atas keduanya walidaini. Fi fi'li zalika, pada memperbuat demikian itu. Demikian fisal tu lil wala qabla haulain. Ada demikian itu, demikian memutuskan pek mok bagi anaknya sebelum 2 tahun cukup. Dia kata ai wala fi ziyadati ala haulaini, dan tiada pada menambahkan ala haulaini di atas lebih 2 tahun. Itu dah inda littifaqi. Wala tu wala junah lah. Dan tiada jenayah juga. Bila tak ada jenayah lah, kita nak butuh pek awal sebelum genap 2 tahun. Lepas tu dosa tak kalau sepakat dua-dua tu dah. Kata bini bekas bini dia dengan dia, lagu mana kalau kita menyusul lebih lagi 2 tahun, habis setahun lagi, tu lagi bekas tu lagi kata, oh tak apalah, abang pun setuju. Nak cari orang menyusul payah lah ni. Abang pun tak ada nak buat susu. Molek tu dengan bekas adik lagi lah, bekas sayang, bekas isteri tu lah. Molek lah, dia kata menyusul lebih lagi tak apa. Jadi sepakat. Kalau itu wala junaha ya kan. Wala fi ziyadati ay wala junaha, tiada jenis jenayah, tiada jenis berdosa juga. Alal walidaini itu fi ziyadati alal haulaini, pada melebihkan di atas 2 tahun, tapi tak ada berdosa tu indal ittifaqi, di sisi sepakat. Perak. Kata alihnya kalau tak sepakat, kalau lepas dah kita lepas dah. Kalau tak sepakat lah ke mana? Tak sepakat weh. Tu bini dia nak kurang 2 tahun.
Nah, tok lelaki yang kata, gila apa kau 2 tahun. 2 tahun, ataupun lebih 2 tahun, 3 tahun. Maka ketika tu syarak akan putus ke 2 tahun. Sebab 2 tahun tu la ziyah wa la ziyadah ta'lih. Tapi kalau sepakat laki bini untuk lebihkan menyusu tempoh dia daripada 2 tahun, selekeh lah, sepakat, tak kerahi apa dah. Dia tanya pendapat bekas lelaki dia, lagu mana bekas beg kita ni lagu mana kalau kita nyusu anak kita ni sampai kau 3 tahun 2 tahun setengah kau 3 tahun kau lanjut lagi sikit. Nah, bekas tu lagi kata, kalau gitu abang setuju. Dia kata bekas saya panggil bekas dah ni. Bekas saya selekeh lah, kata nyusulah sampai 3 tahun pun tak apa. Kalau lagu tu bila ittifaq indal ittifaq la junaha alaihima lah fi ziyadati alal haulaini. Nah, tak ada jenis dosa lah di atas ibu bapa bekas lelaki bini, ibu bapa bagi anak tu yang sudah sepakat dah pada nak lebih ke tempoh masa menyusu tu lebih daripada 2 tahun, tak ada masalah. Bahkan kuat bermula ia ziyadah lah, ia melebihkan tempoh masa menyusu pek mak tu jaizun syara'an, ialah perkara yang mubah syara'an ai fi syar'i. Tu masuk binazil khafid. Nah, syara'an ai fi syar'i. Betul. Tu harus pada syarak boleh. Ini hukum hukum pada syaratnya harus. Tapi kata Syekh Ahmad As-Sawi wa mari sikit ilmu doktor, wa mana'ahu, walaupun harus pada syarak, seolah-olah macam istidrak lah ni dah. Tapi tu mari walakin rada pakai wa mari wa mana'ahu pada dan telah menegah akan dia akan ziyadah. Itu dah. Telah menegah akan dia akan ziyadah alal haulaini dah. Siapa tegah? Al hukama'u, oleh doktor-doktor. Hukama ni ai atibba dah, ahli sains. Falasifah lah, ahli falasifah, ahli sains, doktor-doktor tegah. Kerana apa doktor tegah? Ilak pada kata mana'ah. Kerana apa doktor tegah? Hukama dia tegah. 5, kerana barang fihi ay sabata fihi, yang telah sabit ada berlaku padanya pada al-mazkur minaz ziyadah alal haulaini dah. Kena balik hak telah sabit dah padanya pada yang tersebut daripada melebihkan di atas 2 tahun tu. Gapa dia ma fihi tu, ma sabata fihi tu, barang yang telah sabit lah ia pada menyusu lebih daripada tempoh 2 tahun tu. Bayar min tawthiril baladati litifli, daripada mempusakai bodoh, mewarisi bodoh untuk baby, untuk budak. Nampak? Hidup menyusu juga lebih daripada 2 tahun. Air susu tu tak ada khasiat lah. Tak. Jadi susu ibu ni khasiat dia benar-benar Tuhan jadikan untuk baby ni pada susu mak dia ni tak lebih 2 tahun. Tak. 2 tahun tu susu ibu masih berkhasiat untuk anak. Nah, mewarisi cerdik kalau mak dia cerdik. Mewarisi bijak kalau mak dia bijak. Kalau mak dia berbodoh dah arah dah. Tapi mengikut ilmu doktor, selepas 2 tahun susu tu tak ada khasiat.
Sehingga kalau kita pergi sumbat lagi dalam mulut anak kita paksa lagi dia tu kekoh putih kopek, nyusu lagi dengan kopek mok tu. Maka ketika tu katanya doktor hukamat ni memudaratkan anak masa mempusakai bodoh. Itulah. Tapi orang ni panggil hukum tabiat lah. Ni hukum adat dah. Benda tak semestinya terjadi lah gitu. Ada juga kau minum lebih daripada 2 tahun pun segedik betul lah. Ada juga segedik. Kau bodoh kau orang ni tak berdasar mana dengan susu tu. Dasar dengan berapa banyak dia guna persen akar dia lah. Kali dia guna akar dia 1%, memang bodoh lah. Tak kira lah dia telah susu tu, susu cap gapo pun dah. Tapi kalau dia guna akar dia semaksimal mungkin 100%, maka dia hidup lah. Betul? Walaupun dia minum susu tak ada khasiat, walaupun dia makan roti kering sekalipun, namanya gitu dah. Cuma ilmu doktor sains juga apa ni, kita kena jaga beringat juga. Kenapa? Karena dia berdasarkan kajian tabiat sunnatullah. Yang mana perkara hak sunnatullah ni hukum adat. Hukum adat sah menyalahi. Dah. Bukan air susu tu yang memberi bodoh cerdik, beri manfaat mudarat. Betul? Itu. Habis itu. Maka sebab tu hukum syaraknya harus. Syarak boleh. Tidak orang panggil memudarat siapa mati ke. Maksudnya aku apa? Tu mati ke anak tu. Ikutlah. Lupa ke. Bisu ke anak telan susu tu. Ada. Tak ada lah tu. Selagi mana tak ada benda-benda memudarat betul, yang jelas nyata mudarat, maka tak ada ini berdosa lah. Ala walidaini fi ziyadati ay ziyadati radha lah alal haulaini. Tak ada ini berdosa lah di atas kedua-dua ibu bapa. Tu dah. Pada nak menambahkan menyusu tu di atas tempoh lebih 2 tahun. Ada yang berdosa. Silalah kita. Habis itu dah. Summa qala Allah Ta'ala wa in aradtum an tastardi'u auladakum wa in, dan jika habis dah tadi. Masalah tadi habis dah. Jadi kalau ittifaq laki bini pula dah. Bekas laki bini, ibu bapa lah sebenarnya begitu dah. Untuk menyusu anak kurang daripada 2 tahun harus boleh. Atau ittifaq dua ibu bapa tadi nyusu anak lebih 2 tahun pun harus. Janji ittifaq. Ittifaq. Jadi kalau khilaf tak ittifaq, tak sepakat, hak ni nak kurang 2 tahun, hak ni nak lebih 2 tahun, maka syarak akan putuskan 2 tahun saja. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Gitulah hukumnya. Gitu dah. Jadi kalau tak sepakat, kalau ni nak kurang setahun, nak kurang 2 tahun, kalau seorang lagi kata, mana boleh, lebih dah. Tak sepakat gitu, maka ketika tu syarat kena ambil keputusan tengah-tengah. Mana? Hak telah Tuhan sendiri sebut haulaini kamilain. Tu bagi siapa yang nak menyempurna lah, ia akan nyusunya dan tak si tambah dah. Begitu juga tak si kurang dah. Di atas 2 tahun tu, maka ketika tu 2 tahun genaklah orang panggil keputusan daripada qadhinya. Sebaliknya kalau sepakat sepakat orang panggil laki bini ni, atau laki bini pula, bekas laki bini ni, ibu bapa ni, sepakat ke apa? Nak suruh menyusu anak tu kurang 2 tahun, atau nak suruh menyusu anak tu lebih daripada 2 tahun, maka ketika tu amrun jaizun syar'an, amrun mubahun syar'an, perkara yang harus pada syarak.
Tak ada haram sekali. La junaha, tak ada jenis berdosa. Habis itu dah. Kemudiannya sambung lagi semula esok pula lah. Esok Jumaat dah esok. Esok ada lagi. Wa in aradtum, lain pula. Dan jika menghendakilah oleh kalian semua. Siapa tum sini ni? Tum. Tafsir dulu, khitabun lil abai. Tuju kalian semua tu oleh kalian semua. Kalian semua tu siapa? Tuju kata ni kepada bapa-bapa, segala bapa-bapa. Ni kita ni orang jantan ni. Hak jadi bapa ni. Hak kita balik jari kita tengok, ayah aku kau tua dah. Ni kita bapa ni. Nak gapo? Antas tarbi'u auladakum. Jika menghendaki oleh kalian semua bapa-bapa, nak gapo? Akan bahawa menuntuti menyusulah oleh sekalian bapa-bapa auladakum akan anak-anak kalian maradi'a akan penyusu. Maradi' ni mana penyusu? Akan maradi'a akan penyusu ghairal walidati. Tapi penyusu mana sifat? Yang lain daripada ibu kandung hak beranak-anak tu. Walidat. Wal walidatu yurdi'na auladahunna. Ibu hak beranak-anak itu. Habis itulah. Sadaqallahul azim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum. Panjang dan luar tu panjang sikit. Maradi'a maf'ulun awwalun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma warzuqna tilawatahu ana al-laili waj'alhu lana hujjatan ya rabbal wa sallallahu wasallam ala sayyidina